इजराइल मर जानिया ओए ते हथ चुक लिया ते तेरे रोलिया। अस्सलाम वालेकुम, तुसी वेख रहे हो जफर भाई ऑफिशियल चैनल। लो जी, अज एक ऐसे किस्से नाल मैं हाजिर खिदमत हाँ कि मैं गरंटी नाल कह सकदा वां कि ये वाकया एक किस्सा तुसी पहले नहीं सुनिया होएगा और यूट्यूब दे अंदर किसी भी चैनल च मैनू नहीं उम्मीद कि तुहानू ये वाकया नज़र आवे। ये वाकया ऐसा जनाब कि वक्त दे दो करैक्टर जिन्हां ने पूरी दुनिया जड़ा ना वो धुम मचाई। हाँ जी, मौला जट ते नूरी नत ते वक्त दे दो ही आला एक्टर, एक दा नाम हाजी सुल्तान राही और दूसरा मुस्तफा कुरैशी। ठीक है जी, इन्हां दा एक ऐसा वाकया वा, एक ऐसा शूटिंग दा वाकया वा यार कि ना मैं खुद जदों उहनूं सर्च किया पढ़िया ना मैं हैरान हो गया। और जनाब अज तुहाडे नाल उही वाकया शेयर करना वा और तुहानूं दसना वा कि आखिर वो वाकया पेश किवें आया, उस वाकये दे पेश आने दे पिछे की वजूहात सी, आखिर वो सैट दे उत्ते जिथे दो फनकारां दा इन्ना राज होवे वो झगड़ा किवें हो सकदा वा, वो लड़ाई किवें हो सकदी आ कि जिहड़ा ना बल कह सकदे आ कि सुपर स्टार तो दोने सी लेकिन एक थोड़ा जिहा जूनीयर एक सीनियर ते जूनीयर नूं एक किहड़ी ऐसी नौबत आ गई कि जिन्हों ना कि समझ लवो कि मौके दे उत्ते कि उन्होंने फाइट करनी पई, उन्होंने लड़ना पिया। हालांकि ये तो पक्की गल आ कि मकसद यह कि इंतहाई अच्छे दोस्त, मकसद यह आ उन्होंने दरम्यान तो कभी ऐसी गल हो नहीं सकती सी। और वैसे भी कि कुरैशी साहब जोड़े सी अल्लाह रहमत करे, हयात आ, सब ठीक आ, बहुत अच्छे आदमी आ, मकसद मिलनसार आदमी आ और फिर कम गो आ और अच्छा बोलने वाले आदमी आ। तो उन्होंने कोलों कई दफ़ा सुनिया वा कि राही साहब जोड़े सी ना वो अपनी क्वालिटी च एक अलहदा ही आदमी सी। मकसद यह आ कि जिहड़ा शायद दूसरा कोई भी जिस तरह मर्जी कर लवे राही नहीं बन सकता और शायद उसकी कमी भी पूरी नहीं हो सकती। लेकिन गल आपां ये करनी आ कि आखिर नौबत की पेश आई जिहदी वजह तो कुरैशी साहब नूं झगड़ा करना पिया, लड़ पे। सुनिया कि उन्होंने चंडा मारियां, मुक्के मारे। तो तुहानूं अजीब जिहा नहीं लग रहा है कि यार एडे वड्डे दो एक्टर और उनके दरम्यान किस लड़ाई हो सकती है। यही वाकया जनाब तुहानूं दस्सण वास्ते जिहड़ा ना मैं अज आया वां और आप इंशाअल्लाह ताला इनू शेयर करते हैं। और बड़ा अच्छा वाकया वा, सुन के जाना। 2 मिनट की जी ना अगे पिछे वीडियो जो सुनते ही होंगे हो तो सुन लिया करो चज नाल, ताकि ना तुहानूं भी कोई टाइम ज़ाया करने का फायदा मिले और सानूं भी इन्ना वक्त खाना करन दा जिथे इन्नियां वीडियो इन्ना कुछ बनाया सानूं भी कोई ना उहदा बैनीफिट मिल सके। हाँ जी जनाब, इस वाकया नूं जिहड़ा ना शेयर करन तो पहले यार एक छोटा जिहा काम तो कर दिया करो, सबसक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर लाजमी कराया करो ताकि व्यू जिहड़े आ ना वो कोई 2-4 लभण भी सही, सानूं पता लगे, हौसला अफजाई होवे यार कि मेहनत जिहड़ी है ना ज़ाया नहीं गई। ठीक है जी, चलो जी ठीक आ, आपां वाकया शुरू करते हैं। वाकया जनाब असल ते गल ये हैगी आ कि यार इन्हां ने तकरीबन जिंदगी दे 28 तो 30 साल जिहड़ा ना वो इन्हां ने बिल्कुल मिल के काम किया और इस तरह काम किया कि जिवें कहंदे ना कि एक दूसरे की जरूरत बन के। हालांकि राही च खूबी सी कि राही ने जो कल्ले एज ए हीरो भी फिल्मां कीतियां ना, गोगा शेर हो गई और सारी बहुत सारिया फिल्मां उस भी कामयाब रहा, लेकिन उन्हें कदी नहीं ये गल की भी कुरैशी तो बगैर जो ना तुसी फिल्म बनाओ। यार वो बंदा बहुत मिल के चलने वाला सी। लो जी, हुण मैं तुहानूं ये दस्सण लगा वां कि जिहड़ा ना एक करैक्टर जिहड़े सी, दो करैक्टर इन्ने मशहूर होए तो फिर इन्हां ये ना कहो इनके पिछे बैकग्राउंड ते थोड़े थोड़े मामलात भी चलते रहे हैं। मामला जनाब ये होया कि जिहड़ा ना वो कहंदे आ कि एक हदायतकार सी, ये बारी स्टूडियो का वाकया हैगा वा। बारी स्टूडियो के अंदर फिल्मां की शूटिंग जारी सी
ਤੇ ਇੱਕ ਹਦਾਇਤਕਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਵਗੈਰਾ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਿਰ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੁਖਾਲਫਤ ਦੀ ਇੱਕ ਕੜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਕਲਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਜੀ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਵਾਕਿਆ ਸੱਚਾ ਔਰ ਆਪਣਾ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਗਏ ਤੇ ਇੱਕ ਹਦਾਇਤਕਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਨਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਟਾਈਮ ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। 6-6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਬੁਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਾਸਤੇ, ਹਦਾਇਤਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਅਗਰ ਇਹਦੀ ਵੀ ਰੋਜ਼ੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਵੀ ਰੋਜ਼ੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਐਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਸੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਤੇ 3 ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ਿਫਟਾਂ 3 ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ, 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 2-3 ਘੰਟੇ ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ 3 ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਰਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਲਓ ਜੀ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਟਾਈਮ ਤੈਅ ਹੋਇਆ, ਬਾਰਿਸ਼ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦਾ ਸੈੱਟ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਰਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਉਣਾ ਸੀ ਟਾਈਮ 'ਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਰਾਹੀ ਸਾਹਿਬ, ਰੱਬ ਜਾਣਾ, ਰੱਬ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਮਸ਼ੀਨ ਟਾਈਪ ਦਾ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੌਂਦਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੌਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਉਹ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ 15-20 ਮਿੰਟ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੇਰ ਹੋਈ ਤੇ ਰਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਅਗਲੇ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਾਟ ਸੀ ਉਹ ਲਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸੈੱਟ ਚਲੇ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਅਗਲੇ ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਹਦਾਇਤਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ, ਹਾਂ ਬਈ ਤੂੰ ਲੇਟ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਇੰਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਰਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆ ਗਏ ਆ, ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਦਾ। ਯਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਭਾਈ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਦਾਇਤਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਐਕਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਜਨਾਬ ਉਹਨੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਤੱਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ 'ਤੇ ਉਤਰ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਈ ਤੇ ਮੁਸਤਫਾ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਫਿਰ ਸੁੱਟੀਆਂ ਉਹਦੇ ਧੌਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਝੰਡਾ ਮਾਰ 2-4 ਰਹਿ ਮੁੱਕੇ ਮਾਰ। ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੱਦ ਕਾਠ ਤੇ ਜਣਾ ਜਵਾਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸੀ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਕੋ ਛੋੜ ਰਾਈ ਆਪਣਾ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਛੋੜੋ ਜੀ, ਛੋੜੋ। ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਛੱਡਿਆ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਐਸਾ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮਿਲਣਸਾਰ ਆਦਮੀ। ਲੇਕਿਨ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਜਦੋਂ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵਧੀ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕਿਆ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸੈੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੰਗਾ ਧੋਤਾ। ਇਹ ਸੈਟਿੰਗ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਫਿਲਮ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਰਕੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਰੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਸਫਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਚਲੋ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤਕਾਰ ਆ, ਮੁਸੰਨਫ ਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਐਕਟਰ ਆ, ਸੀਨੀਅਰ ਐਕਟਰ ਆ ਯਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਕਰੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨੌਬਤ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਕੈਸਾ ਲੱਗਾ। ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਵਾਕਿਆ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ।